الجمهور الجزائري والله ما شفناه في امريكا، انا ما شفت لحد الان، نشوف ان شاء الله في مباريات كاس العالم ولا تخلقون المشاكل مثل ما خلقتوا في اوروبا، ترى النظام هناك ما يرحم. دخولكم لارضيه الملعب في مباراتكم الماضيه والمشاكل لا 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 تعملوه هناك. لا هم يعرفونه. ما في رحمه عندهم ابدا. يرحم بيبي. 1 2 3 Viva Algeria. Hey, I want to go back to when the team arrived from the airport out at the hotel and all the Algerian fans gathered in the parking lot. And I could tell that all the Algerian fans were here to have fun. And I want to make it very clear that so are we. We're excited to have Team Algeria in town. And this has been, I didn't really grow up a soccer fan, but I'm now. I love that Algeria is here. We love them here. Like, we're so happy they chose us to be here. Like, as soon as I found out about my Mahrez sweater, we're so happy they're here. We love them. Like, it's the best. Oh, yeah. Lawrence, Kansas, we love you. Oh, yeah. Team Algeria, this is the home team. This is the home team right here. Yeah. We love them all. I hope they keep going. They're awesome. They're awesome. Come on, Mahrez is going to score a hat trick. Let's go, Mahrez. 3-0, Algeria. 1 2 3, Viva Algeria. للتاريخ يا جزائر، للتاريخ يا جزائر، للتاريخ منتخب الجزائر. منتخب الجزائري قاعد في امريكا في ولايه اسمها كانساس. حرفيا الولايه دي عايز اقول لك ان كلها عن بقره ابيها، رجال نساء شباب اطفال شيوخ، كلها هتشجع المنتخب الجزائري عشان هم حرفيا مبسوطين ومرحبين بالمنتخب الجزائري في قلب الولايه وبيحضروا التدريبات. وعايز اقول لك ان هم اشتروا الاعلام الجزائريه واشتروا الكوفيه الجزائريه وكمان اشتروا الاعلام المنتخب الجزائري وحفظوا نشيد المنتخب الجزائري ونشيد الجزائر عشان يرددوه في التدريبات ويرددوه في المباريات. وكل المدينه حرفيا وكل الولايه حرفيا مرحبه ومبسوطه بمنتخب الجزائر، وكأن المنتخب الجزائري هو افضل منتخب في العالم. حرفيا كل التحيه للاعيبه منتخب الجزائر اللي بيمثلوا الجزائر احلى تمثيل، لعيبه متواضعه، لعيبه بتحب الجمهور وبتجبر الجمهور ان هو يحترم المنتخب الجزائري ويشجع المنتخب الجزائري. كمان جمهور الجزائر وشعب الجزائر المحترم الودود اللي بيحب اي حد واي حد بيحبه حرفيا، في اي مكان بيروح بيمثل الجزائر افضل تمثيل. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. T'as toutes les équipes, elles partent avec des avions. Nous, ils ont décidé de prendre un monument national volant. On ne l'a pas décoré cet avion, on l'a naturalisé, c'est pas possible. Vous avez toute la charte graphique de la fierté nationale. Même le truc là pour rentrer dans l'avion, il a la pression familiale lui. T'as tous les avions, ils transportent des passagers. Le nôtre, il va transporter notre honneur, nos cris, même nos espoirs. Même si on perd, notre avion il est magnifique, on reviendra avec l'honneur. Tu viens d'où? T'es de quelle origine? Tu supportes quelle équipe? Je suis chinois et je suis pour l'Algérie. Taya Jazair. C'est le plus grand supporter algérien et il vient de Chine. Dis-leur un mot en arabe. Moutalik Mahrez, Moutalik. Dis-lui. Taya Jazair. Et on dit pas les Algériens. Les Algériens. Les Algériens. Moutalik Mahrez. Et il se remémore toutes les vidéos de Mahrez tous les jours à la maison. Et T'as pas peur d'Osimhen? Osimhen. C'est qui ça? Dis-lui. C'est qui? C'est qui? Ruiz. Ruiz. Il parle même anglais le chien. Ouais. Mais non, on a peur de personne, on est des DZ. Dis-leur. Wallah, on a peur de personne. تربح لا انا مع الجزائر، لا واحد طلع رساله انا مع المنتخبات العربيه.
بس انا عارف ان منتخب الجزائر ما يروح بعيد، انا عارف انا عارف عشان كذي اكون معاهم مباريات عقب بيغادرون ان شاء الله الى اول طائره. صحيفة فرنسية تتحدث عن لاعبنا موسى التعمري وتقول النشم جاهز. صحيفة فرنسية جزائريين بيحكوا عن موسى التعمري. والله موسى التعمري هي شايفينه، والله لا يسوي فيكم حالات. صبركم موسى التعمري جايكم ابو تعمر جايكم. ما نكون واقعيين، الان احنا بنفكر في مباراه الجزائر، حتى لو الجزائر فاز على المنتخب الهولندي هو يبقى منتخب قريب من عندنا، يعني قريب ومنتخب احنا بامكاننا ان نصنع يعني الحدث امام هذا المنتخب. الفوز على المنتخب الجزائري هو الامل، لا يمكن انا من وجهه نظري ارى انه لا يمكن لمنتخبنا ان يتاهل من دون الفوز على المنتخب الجزائري. هي المباراه بالنسبه لنا كاس العالم قائم بالنسبه لنا هذه المباراه، لانه الحصول على 3 نقاط بدور المجموعات قد يرفع حظوظك للحصول على افضل ثالث او تكون افضل الثوالث. اذا التركيز كله بهذه المباراه، يعني ولكن انا فقط مباراه الجزائر ان ممكن حتى الارجنتين ما حدا ضامن، السعوديه عملتها باكبر مفاجاه تاريخ المونديال، لكن تركز اكثر في مباراه الجزائر قد تفعلها تغامر هجوميا اقصد ام النمسا كبدايه؟ لا انا بالنسبه لي هدفي سيكون مباراه الجزائر. شوف معي خلينا نحكي بصراحه، مباراه النمسا والمنتخب الارجنتيني هي مواجهات ايش ما طلع معك جيد، ايش ما طلع بصراحه تبتعد عن خساره كبيره، لان المنتخب النمساوي منتخب مش سهل ومش بالمنتخب الهين. اما منتخب الجزائر، مباراه الجزائر اللي انت بدك تفوت مباراه الجزائر تطالب بالفوز، لانه هي المباراه المصيريه بالنسبه لنا، وستكون بنفس الوقت المنتخب الجزائري ايضا يراهن على هذه المباراه بعد افتتاحيه مع الارجنتين. ممكن يلعب معك. اعلامي اردني، من تفضل ان تواجه من مجموعه العراق؟ اكيد العراق. ليش؟ لأن العراق اسهل من الجزائر. لا مو لهالدرجه اسهل. لا والله اسهل، يعني بصراحه انا بشوف انه الجزائر يعني عناصريا فنيا افضل من العراق. افضل من العراق؟ نعم افضل من العراق. لا مو لهالدرجه، لا تنسى انه العراق جاي بالخط الثالث للمنتخب، يعني احنا العراق لا خط ثالث ولا العراق حددنا هدفنا بهاي البطوله انه نجرب اكبر عدد من اللاعبين للملحق. صدقني حتى المنتخب الاردني مش بالخط الاول، بس انا حابب اواجه المنتخب العراقي. خلينا نستعيد ذكريات دور ال16 في بطوله كاس اسيا يا اخي. قول يا الله، يعني هسه هي ما تحتاج هذا الشيء. لا عادي، بالعكس مناكفات حلوه وجميله كانت، يعني بصرف النظر بس عملنا اجواء جميله ما في مشاكل يعني. وبعدين على فكره يعني انا بقول لك حابب افوز العب مع العراق. ليش؟ لانه انا بقدر افوز على العراق. واعطيك كمان شغله يعني، حط لي الكاميرا هون اشوف. حط لي الكاميرا هون، شايف شو هاي؟ هاي الجزائر بكره تفوز على العراق واحنا نلعب مع العراق ونتاهل سيمي فاينل وخلصت راحت. تغضب من التصريح لا يعني انك معي في نفس الطاوله. تصريح غريب جدا من الاعلام الاردني. وكل الالقاب الموجوده في تاريخ الجزائر هم لقبين، لقب عام 1990 ولقب عام 2019، يعني كل 40 سنه قاعد بحقق لقب على مستوى القارة. عندما نتحدث عن مستوى المنتخب الجزائري يجب أن نتحدث عن منتخب قد غير قوانين كرة القدم، عن منتخب كشف مؤامرة بين المنتخب النمساوي والمنتخب الألماني في أول مشاركة له في المونديال سنة 1982. أما إن تحدثنا عن ألقاب وتتويجات المنتخب الجزائري فالأمر يبدو ربما واضحا أنه من بين الأحسن في قارة إفريقيا. لو نتحدث كرويا فالجزائر قد قدمت رياض محرز وقدمت رابح ماجر وقدمت العديد من الأسماء الكبيرة في تاريخ كرة القدم العالمية. أما إن تحدثنا عن مستقبل الجزائر فالجزائر ستصنع تاريخا جديدا في المونديال المقبل مرورا بالمنتخب الأردني. المنتخب الجزائري بداية صعبة جدا، راح تنتهي المباراة بنسبة كبيرة جدا بفوز المنتخب الأرجنتيني. وما حد يعني أرجوكم ما حد يعلق لي بتعليقات اللي هو احنا فزنا على هولندا. اللي شاف مباراة هولندا بيعرف كويس انه المنتخب الجزائري مع احترامي بالصدفة زبطت معاه. اما بالنسبة لمباراة الأردن والنمسا وبعد الخبرات المكتسبة للمنتخب الأردني بآخر وديات، لكن احنا بنحكي على الورق قد تنتهي بالتعادل
وبنسبة صغيرة جدا ممكن فوز ورق المنتخب الأردني ينافس المنتخب الجزائري من جميع النواحي. نعم المنتخب الجزائري يمتلك لاعبين كثير محترفين بالخارج، نعم القيمة السوقية للمنتخب الجزائري أعلى من المنتخب الأردني، ولكن هذه ليس لها أي علاقة بفكرة أنه المنتخب الجزائري أفضل من المنتخب الأردني، لأنه الاحتراف بشكل عام مش متعلق بجودة اللاعبين. بعد هذه المباراة حيكون في فوز أردني، وبالتالي الأردن راح تكون معها 4 نقاط، الجزائر راح يكون معها 0 نقاط. والجزائر أمام النمسا حتكون جاي مباراة خسرانة فيها من الأرجنتين، متعادل فيها مع الأردن، حترجع بشكل قوي جدا في آخر مباراة عشان ترجع حالها للبطولة وتاخذ على الأقل مركز ثالث أو ثاني. راح تكون خسارة أيضا للمنتخب الجزائري إذا ما انتهت بالتعادل. بالنسبة للمنتخب الأردني والأرجنتيني راح تكون غالبا والنسبة الأكبر خسارة للأردن أمام الأرجنتين، ونطمح لأن تكون تعادل. أعتقد أنها حتكون الأرجنتين، النمسا، الأردن كأفضل ثالث، ثم الجزائر. مباراتنا الثانية مع الجزائر هي فاصلة هاي بالتأهل، فتأخذ 3 نقاط من الجزائر احنا نتأهل، واحنا ماخذين 3 نقاط. اتمنى خسارتهم الجزائر. انا اقول لك ان شاء الله خسارتهم امام منتخبنا. سهلين يعني، المنتخب الجزائري سهل مية. وش رايك في القرعة تاع ما نكون واقعيين، الان احنا بنفكر في مباراة الجزائر، حتى لو الجزائر فاز على المنتخب الهولندي هو يبقى منتخب قريب من عندنا، يعني قريب، ومنتخب احنا بامكاننا ان نصنع يعني الحدث امام هذا المنتخب. وكل الألقاب الموجودة في تاريخ الجزائر هم لقبين. هاي الصورة كفيلة أن ترعب الجماهير الجزائرية. طيب مين أفضل منتخب عربي، مين أسوأ منتخب عربي من وجهة نظرك؟ أفضل منتخب عربي طبعا من وجهة نظري، بوجهة نظر الجميع كمان يعني المنتخب المغربي، وأسوأ منتخب عربي وأضعف منتخب عربي المنتخب الجزائري الذي سيسحقه الأردن بنتيجة تاريخية، ويليه بعد الجزائر مصر كمان. مصر ضعيف للأمانة، الأردن والمغرب أقوى المنتخبات، بس أنا كأردني أقوى إشي بالعرب المغرب بعدين الأردن، وهذول رايحين يفاجئوا العالم، الأردن والمغرب. مباراتنا الثانية مع الجزائر هي فاصلة هاي بالتأهل، فتأخذ 3 نقاط من الجزائر احنا نتأهل، واحنا ماخذين 3 نقاط من الجزائر. هيك انا بأكد لك ان شاء الله. نعم ان شاء الله. طيب فبالتالي احنا نتأهل والارجنتين طيب ماشي احسن ثالث ابو حرين يعني. طيب فيدبروا حالهم. يجب أن نذكر صديقي الأردني أن منتخب الأردن مع احتراماته هذه تعتبر المشاركة الأولى له في كأس العالم، وأن منتخب الأردن لم يتوج بأي بطولة عبر تاريخه، وهذا ليس تقليل، ممكن الأردن تفوز علينا، لكن الثقة في منتخبك شيء جميل، لكن هذه الثقة الزايدة أنك تقول لي أنك ضامن الفوز على الجزائر، هنا لا، هنا أنت تقلل من المنتخب الجزائري اللي تاريخه أكبر من تاريخ منتخبك بكثير. يعني متى ولينا نسمع عن منتخب الأردن؟ من كأس آسيا الأخيرة يعني من 2023 حتى كأس آسيا هذه اللي تألقوا فيها ما فازوش بها، بل جاءوا وصيف. وفي الأخير الكلام يكون فوق أرضية الميدان وليس عبر الاستديوهات. سلام. توقع، تصريح، أيا كان النتيجة المهم. بالواقعية أنا بتوقع أنه نخسر مع الجزائر تمام، ونخسر مع النمسا، وممكن نتعادل مع الأرجنتين في آخر مباراة، في ظل إذا كانوا الأرجنتين متأهلين من أول مباراتين. خسارة تعادل مع الأرجنتين، هاي واقعية. لعب على أفضل ثالث في المجموعة، رحم الله عبد كان هناك أمل أو رجاء. نفسه انه كمان خبراء اوبتا عم بيطلعوا علينا بعين انه فريق ممكن يتأهل من المجموعة، حتى لو انهم حطونا في المركز الرابع في هاي المجموعة. انت شو رايك فيها؟ في المجموعة شو رأيي؟ نعم بدك تعطيني رايك. بتوقع الجزائر راح ياخذ المركز الثاني، والنمسا راح ياخذ المركز الثالث، واحنا ان شاء الله بنكون كسبنا شرف المشاركة الأولى ونتعلم منها بباقي. ان شاء الله يكون توقعي خطأ، انا ما بتوقعش انه يعني لا، انا بتوقع الجزائر مركز ثاني، واذا يعني صابت معانا الارجنتين برا المجموعه. بس بدي احكي لك صار
اللي شاف مباراة الجزائر وبوليفيا امبارح قسما بالله لا يقول الله يعينك يا يزيد يا ابو ليلى، شو بدك تتحمل هجمات هذول؟ شو صواريخ باليستية ولا صواريخ نووية صدق اللي قال عنهم محاربي الصحراء. هذول الجزائريين مش نفسهم اللي بكأس العرب، يختلف تماما. انت بكأس العالم لا شرف المحاولة والمشاركة ورفع العلم وإلقاء النشيد الوطني، بس أكثر من هيك مش راح نقدر نحكي. تفرجوا خوتين بعدين هضروا تفرجوا. هاي الصورة كفيلة أن ترعب الجماهير الجزائرية. اسمعني يا أخي، احنا شعب نخافوا من ربي. أنا غادي نعطيك عينة من الأسئلة وأنت شوف. ما خوفنا يا أنا ترعب صاحبي. بعدين نوريك تكتيك دو جو تاني. ناظرة كبرت فيك؟ عجباتك شوية؟ بريزيت؟ لا مشي بريزيت، مشي بريزيت. عاود شوفها، تسعيني وعاود شوفها. اسمعني، هذا نخمو في الارجنتين وكريس، ثم من بعد نهضروا معاه. الأردن بالنسبة لي أنا شايف الأردن راح ياخذ 4 نقاط من هاي المجموعة، راح يتعادل مع النمسا والجزائر. إذا خسرنا من الجزائر خلينا نعتزل فوتبول يا زلمة، بلاش نلعب كرة يا زلمة، سيبنا من كرة القدم يا زلمة. إذا خسرنا من الجزائر يا زلمة احنا راح نفوز على الجزائر. يا ساتر يا جماعة، شو اللي عم تعملوا الجزائر قبل بطولة كأس العالم؟ شو اللي عم تعملوا الجزائر قبل كأس العالم بيوم واحد يا رجل؟ عم بتهدد الأرجنتين، عم بتهدد الأرجنتين حاليا. الجزائر 4-0 على بوليفيا، ويخرب بيت أم الجنون. الجزائر مش جايين يتسلوا، الجزائر جايين ليغلبوا الأرجنتين في بطولة كأس العالم. بس المشكلة يا جزائري إنه الأردن معك في المجموعة، المشكلة إنه الأردن معك في المجموعة، والأردن بدها تتأهل. يعني بدها تتأهل، خلينا يتأهل الجزائر والأردن والأرجنتين والنمسا يودعوا برا المجموعة. جزائري احنا وياك، جزائري الأردن والجزائر، الأردن والجزائر للدور القادم. يا زلمة مرعبين قسما بالله، الجزائر مرعبين. أنا من هذا المنبر نقول لك أنه كل مباريات الأردن باستثناء مباراة الجزائر أنا أردني، شجع المنتخب الأردني. شكرا جزيلا. أمام الأرجنتين نشجعهم، أمام النمسا نشجعهم، ونشجعهم نلقى قميص المنتخب الأردني ولا نرتديه يوم مباراة ونناصرهم ونسهر على جالهم. حتى لا يفهم إخواننا وأشقاؤنا الأردنيون أننا ربما أو تفهم تصريحاتنا خارج السياق. احنا هنا نحاول نكون منطقيين قدر الإمكان. أنا تسألني نقول لك أني شوف منطقيا المنتخب الوطني الجزائري بلسان الحال والواقع لو تدير مقارنة بين كل لاعب ولاعب على حدة في كل مراكز، الجزائر أحسن من المنتخب الأردني. النمسا أيضا أحسن من المنتخب الأردني، والأرجنتين ما نتكلموش أحسن منا كلنا. احنا نتكلموا كرة فقط. ولكن أعيد وأكرر، أعلم جيدا أن الجماهير الجزائرية ستشجع المنتخب الأردني ضد الأرجنتين، وستشجعه أيضا ضد المنتخب النمساوي. نعم. العاطفة شيء والتوقعات نعم. التوقعات شيء إلى المحنة محنتان. اتوقع الكل عرف الحكم ذا مارسينياك يا جماعه، هو نفس الحكم اللي قاد المباراه النهائيه بين الارجنتين وفرنسا. يعني الحكم هذا يحب الارجنتين، يعشق ميسي. انا خوفي في المباراه الجايه ضد الجزائر يميل لهم ويخرب المباراه. مارسينياك تكفى يا مارسينياك، صح نبي النزاهه نبي العداله. لان انا شخصيا اشوف ان الجزائر قادره تسوي شيء قدام الارجنتين، قادره تحقق الفوز. فاتمنى انه مارسينياك ما يتدخل، يعني اتمنى يعني. وهنا وصلنا المقطع، لا تنسى اللايك والفولو والشير وتابعوا برامج الاصفر. بيس. انا غير شفت هاد الاربي دارونا في بارتي تاع الجيري مع الارجنتين، ديريكت تفكرت هذوك اليومين اللي زادهم لنا في الدومي فينال تاع كوب دارب. وش بزاف اليوم خايفين من هاد الاربيت، بصح انا بالنسبه لي العكس، خاطر مارشيناك بارمي لي مير اربيتر كاع في الموند. وهي سيفري في بارتي تاع قطر زادنا واحد 20 مينيت. ما تنساش هذيك 20 مينيت قبل ما تكمل عطانا بينالتي تاع بلايلي اللي كاليفينا بها لا فينال تاع كوب دارب. هذه فاني قلت لك ما تنساش. وديت هاد الاربيت ما تخافش عليه، راه داير بزاف لي ماتش كبار في الكارير تاعو. الماتش الكبير تالي اللي داروا الارجنتين فرنسا كوب دي مون
طروا لي بينالتي ترباو منه ومنه، سما ما عندوش كاع كومبلكس يمد لي بينالتي اليز غادي يفوت بارتيه اليز نورمال. وديجا دار البارسا في الشامبيونز ليغ مع الانتر ثاني ديك تاع 4-3 سما اربيت ما تخافش منه. اوفيسيال خوتي هذا هو الاربيت سيمون مارتينياك اللي غادي يدير المواجهه ولا الماتش تاعنا كونت الارجنتين. كاين بزاف اللي ما يعرفوش مارتينياك ولا يعرفوا الصوره تاعهم مش عاقلين عليه. خوتي هذا الاربيت سيمون مارتينياك هو اللي شد بيناتنا في كاس العرب حنا وقطر دومي فينال. هذا هو الاربيت في هذاك الماتش اللي زادنا يومين وقت اضافي. مارتينياك يعتبر احد افضل ومن ابرز الحكام حاليا في العالم. مارتينياك بولندي توج بشحال من جائزه في التحكيم. افضل جائزه توج بها مارتينياك كانت 2022 افضل حكم من الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء. كان حكم مدير اعظم المباريات، اولهم فينال الكوب دي موند 2022 بين الارجنتين فرنسا، ثانيا فينال شامبيونز ليغ بين لانتر سيتي 2023، اللي كان حكم نهائي في السوبر 2018 وثاني دار 2 ماتش لالجيري. دارنا في كوب دارب لي 2 ماتش، الاول تاع كونت لبنان في المجموعات والثاني كونتر قطر اللي نعقلوا عليه كاع. يا مارتينياك حبيبي انا كي شفتك فرحت باسكو انت انسان زين وما ديرش الوجه ثاني. من ابرز الحكام تم المقابله معك تفوت فينال مارتينياك حبيبي. احمد الوالد تاعي صلوا على النبي. الحكم مارتينياك هو حكم مباراة الجزائر والأرجنتين. هذا الحكم الذي أدار مباراة نهائي كأس العالم الماضية سنة 2022 بقطر، والتي توجت بها الأرجنتين أمام المنتخب الفرنسي. حكم يعرفه الجزائريون جيدا لأنه أيضا كان حكم لمباراة الجزائر وقطر في مباراة كانت فيها ربما عدد الدقائق التي كانت للوقت بدل الضائع قد تجاوزت 10 دقائق أو أكثر، وكانت بداية للقانون الجديد الذي يحسبها بالثواني. يعني كنا في زمن مضى أن الدقائق التي تضاف حوالي 5 دقائق كأقصى تقدير، وبالتالي الجزائريين زعفوا عليه كثير في تلك المباراة. حكم مونديالي، حكم عنده مستوى كبير، وبالتالي يجب أن نركز فقط على مباراة الأرجنتين ونركز فقط على داخل أرضية الميدان وعلى الإمكانيات الكبيرة لمنتخبنا والإمكانيات الكبيرة للمنتخب الأرجنتيني، بعيدا عن كل الكواليس والتفاصيل التي كنا نعيشها مثلا في كأس إفريقيا الماضية، بالتركيز على الحكام الذين يمكن أن يغيروا نتيجة المباراة. رسميا الفيفا تكشف عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب الأرجنتيني هذا الأربعاء. كنقول لكم هذا الطاقم التحكيمي ربما أفضل طاقم تحكيمي لإدارة مباراة المنتخب الوطني الجزائري. نتحدث أيضا عن أحد أفضل الحكام في القارة العجوز البولندي سيمون مارتينياك. كنقول لكم سيمون مارتينياك أكيد أول فكرة تجي راسكم هي حكم مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام المنتخب القطري في كأس العرب 2021 وين زاد 14 دقيقة وأثار جدل كبير بعد تلك الحادثة. أيضا هذا الحكم هو نفسه الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 بقطر بين المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي وأدى مباراة في القمة. أيضا هذا الحكم كان أدار نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر اللي ربحته السيتي وين كان رياض محرز معهم. يعني تقدر تقول باللي حكم من أفضل الحكام وما عندك عليه حتى هضرة. ديجا كي تشوف هادو الحكام يعني المونديال ديجا واش حتهضر عليه، راح مثلا في بطولة عالمية راح ينحاز مثلا لمنتخب أرجنتيني أو غيره. المهم حكم في المستوى وإن شاء الله سيكون عادل سيكون نزيه. شوفوا بإذن الله مباراة في القمة بهكذا تحكيم. رانا وصلنا لمسكي خوتي، وصلنا لمارشينياك. داروا لنا مارشينياك. على درت لي مارشينياك انا كاين قلا تاع حكام، كاين قلا تاع حكام على درت لي مارشينياك. ياك مارشينياك زدنا 12 دقيقه مع قطر، ومارشينياك عنده مشاكل بزاف، ومارشينياك من نهار برشلونه مع الانتر قال لك باللي حكم فاسد وصولا. علاش درت لي انا مارشينياك؟ علاش خويا؟ علاش باغي يزيدني 20 دقيقه مع ماشي بيقول فمي مع الارجنتين؟ باغي اسمها كي نكون رابع 1-0 انا ولا 2-0 يزيدني 17000 ساعه ولا 17000 ماشي انا شعال. انا تبغوا ديروا لنا المشاكل. علاش رانا غايه ديروا لنا اربيت عادي، ديروا لنا مارشينياك. سي فريك دار نهائي تاع كاس العالم 2022 ودار نهائي تاع ليغ دي شامبيون في 2023 تاع الانتر مع السيتي. بس اخويا مارشينياك سطله ابو سطله ما ان شاء الله فيها خير وصاي، ان شاء الله فيها خير. المهم مارشينياك هو الحكم الرئيسي تاع المباراه المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الارجنتيني. مثل صاحبنا بيصاصنا بارطاجي صاحبك كي عارف كاش ما كاش خلي معك ابوني بيان سير. مارشينياك هو الحكم تاعنا. سلام. نجم قادم باذن الله اسمه ابراهيم مازا، لاعب المنتخب الجزائري وباير ليفركوزن. لما سئل عن ميسي قال هو قدوتي وهو نجم العالم وكلام كثير، وقال سنهزمه ان شاء الله. نديروا مليح في كوب دي موند، نربح ميسي ان شاء الله. ابراهيم مازا
إن شاء الله سنفوز على ميسي. طبعا من ضمن الحروب الإعلامية استخدام هذه المفردة في غير مكانها، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إن شاء الله يا مازة بتفوز. المصري هذا هدرة شاب بزاف خاوتي، غير سمعوها سمعوا. في البداية أنا عايز أوضح حاجة مهمة. الفيديو ده ما فيهوش لا مصري ولا جزائري ولا مغربي ولا تونسي ولا سعودي ولا حتى عراقي ولا أردني. الفيديو ده يخصنا كلنا كعرب وكمسلمين. في تصريح طلع من لاعب خط وسط منتخب الجزائر إبراهيم مازة. الراجل طلع قال تصريح عادي جدا، قال إن شاء الله نكسب ميسي. فالجمهور الأرجنتيني ساب الجملة كلها ومسك في جملة إن شاء الله وبدأ يسخر منها، وده يزعلنا احنا كمسلمين، ده يضايقنا احنا كلنا كمسلمين. دي ما فيهاش حاجة اسمها لا مغربي ولا مصري ولا تونسي ولا جزائري ولا سعودي، ده كل ده يخص الإسلام. كلنا مسلمين وكلنا موحدين، واحنا ما نرضاش ان في حد يسخر من ديننا. فالموضوع النهاردة ملوش أي علاقة بالكورة، الموضوع ليه علاقة بالدين، ليه علاقة بالإخوة بالعروبة. فإحنا كلنا لازم نكون في ظهر بعض، خاصة في النسخة دي اللي هي من أسوأ نسخ كأس العالم. الجمهور الأرجنتيني اللي استخدم العنصرية ضد إبراهيم مازة لاعب وسط منتخب الجزائر، فدي تثبت ان احنا رايحين لبطولة يعني ربنا يطلعنا منها على خير. يعني بطولة يعني هتبقى من أسوأ التنظيمات في تاريخ كأس العالم. فأنا داعم مش لمنتخب مصر بس في كأس العالم، لا ده المنتخب الجزائري ان شاء الله يفوز على الأرجنتين ويكسر شوكتهم ويجيب مناخيرهم الأرض. ان شاء الله منتخب المغرب يفوز على البرازيل ونخلص من عقدة الخواجة. وشفنا قبل كده المغرب ما شاء الله وصلت الدور قبل النهائي في كأس العالم. فإحنا الأفضل يا جماعة، احنا كعرب وكمسلمين احنا احسن من الناس دي بكتير قوي. الناس دي بتخاف مننا في الكورة، الناس دي خايفة مننا في الكورة، خاصة النسخة اللي فاتت لما تونس تكسب فرنسا ولما السعودية تكسب الأرجنتين، وما شاء الله لما المنتخب المغربي يكسب بلجيكا والبرتغال وأسبانيا، وكانت معجنة وكانت هيصة ما شاء الله. الناس دي خايفة مننا، وإن شاء الله منتخب الجزائر يقدر يكسب الأرجنتين زي ما كسب هولندا. احنا افضل، وان شاء الله مصر تكسب بلجيكا وتعدي من المجموعات، والجزائر تعدي من المجموعات، والمغرب يعدوا من المجموعات. يا جماعة احنا ممكن نهيط على بعض، وممكن مثلا ننكش في بعض ونحفل على بعض. انت تقول لي بطولاتك بائسة حياته، انا اقول لك بطولاتك مش عارف بالتحكيم. ده عادي وطبيعي جدا في الكورة، ولكن اللي مش طبيعي ان احنا نشوف حد بيسخر من ديننا واسلامنا ونقف نتفرج عليه. لا، لازم ندعم بعض، لازم نثبت للكل ان احنا ايد واحدة، وان احنا قوة، وان احنا قلبنا على قلب بعض. ووقت الشدة والازمات احنا كلنا في ظهر بعض. فكل التوفيق للمنتخبات العربية، وان شاء الله بالتوفيق لمنتخب الجزائر امام الارجنتين، وبالتوفيق لكل المنتخبات العربية. ميسي كي يتعلق الامر بالجزائر والله العلي العظيم غير نشوفوا كيما النملة. شكون انت وشكون الارجنتين؟ احنا لي زالجيريا معروفين بارتو ومفوتين حروبات. اللاعب مازا قال ان شاء الله، واحنا في حياتنا نتوكلوا على ربي في كل حاجة، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الهضرة مستطيل اخضر، بيننا وبينكم مستطيل اخضر، واحنا لي زالجيريا ثقال في الميزان وكبار في الشان. والله ماكم خالعيننا في حاجة قسما بالله. ونهار الماتش تعرفوا بزاف صوالح. قال لك العود اللي تحقروا يعميك. نربح ميسي ان شاء الله. لازم نديروا ان شاء الله كوب مليحه. البريمير ماتش سي تريز امبورطون كونتر الارجنتين، هما يبروفوكو بزاف، وبصح لازم نديروا كلمه شويه في الماتش وبالراس ونشوفوا رجلي وكلش. بصح قل جود لك انت ان شاء الله نديروا مليح في كوب دي موند. نربح ميسي ان شاء الله.